अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खुद याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। LRS 2020 स्कीम 25% रियायत के साथ प्लाटों को रेगुलराइज करने का मौका। 31 मार्च तक दरख्वास्तें दी जा सकती हैं, ज़िला कलेक्टर का बयान। आदिलाबाद में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद। कंदी श्रीनिवास रेड्डी के अहलिया कंदी साई मोना रेड्डी ने सेहत के हवाले से आगाही फराहम की। निर्मल ज़िला SP जानकी शर्मिला की हिदायत पर तेलंगाना के निर्मल ज़िले में पहली मरतबा ख़वातीन पुलिस करेंगी पेट्रोलिंग। खातून पुलिस अहलकारों में खुशी की लहर। CCI सीमेंट फैक्ट्री को अपनी अराजी देने वाले किसानों ने ज़मीन वापस करने का किया मुतालबा। रियासती हुकूमत से हिमायत की दरख्वास्त करते हुए सहाफ़ियों को तफसीलात बताई। और अब ख़बरों की तफसील। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद रॉजर शीशा ने इत्तला दी है कि हुकूमत ने LRS 2022 स्कीम के तहत प्लाटों को रेगुलाइज करने के लिए दरख्वास्तें देने वालों के लिए 25% रियायत के साथ अदायगी की स्कीम मुतारिफ़ कराई है। ये रियायत इस महीने के आखिर तक LRS रेगुलाइजेशन फ़ीस अदा करने पर दस्तयाब होगी। इन्होंने दरख्वास्त गुजारों को इस रियायत से फ़ायदा उठाने के लिए इस मामले की वजाहत करने की ताकीद की। जुमेरात को ज़िला प्रजा परिषद मीटिंग हॉल में मुनक़्क़िदा LRS इजलास में लेआउट मालिकान, डेवलपर्स, म्यूनसिपल, पंचायत, रजिस्ट्रेशन और रेवेन्यू अफसरान ने एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी के हमरा शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ अफराद से ज़िला कलेक्टर ने बताया कि रियासती हुकूमत ने गैर मजाज तरतीब को रेगुलाइज करने का एक और मौका फराहम किया है। अगर ये अमल 31 मार्च तक मुकम्मल किया जाता है तो 25% रियायत हासिल की जा सकती है। इन्होंने इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात बताई। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు మనం LRS 2020 సంబంధించిన మొన్న ఏవైతే గవర్నమెంట్ కొత్త జియో కొత్త మెమోలో ఇవ్వడం జరిగింది, దానికి ఈరోజు LTPస్తో తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్స్తో మన అధికారులతో అందరితో ఒక సమావేశం పెట్టడం జరిగింది. ముఖ్యంగా వారందరికీ సూచన ఏమి ఇవ్వడం జరిగిందంటే, మొన్న ప్రభుత్వం ఎవరైతే ఈ LRSలో ఆల్రెడీ అప్లై చేశారు దానికి కట్ ఆఫ్ డేట్ మీ అందరికీ తెలుసు. దట్ 26 ఆగస్టు 26 ఆగస్ట్ 2020 ఆ కట్ ఆఫ్ డేట్ ప్రకారము ఎవరైతే లేఅవుట్లో అక్కడ 10% ప్లాట్స్ ఒక రిజిస్టర్డ్ డీడ్ ద్వారా ఆల్రెడీ మినిమం 10% ప్లాట్స్ ఒకవేళ అమ్మడం జరిగింది అంటే వాళ్ళు అక్కడ లేఅవుట్ రెగ్యులరైజేషన్ కోసం వాళ్ళ ప్లాట్ ఓనర్స్ అప్లై చేశారు. వీటికి మన జిల్లాలో బేసికల్గా ఆల్రెడీ ఒక 4000 పైన మున్సిపాలిటీలో, తర్వాత 3000 జీపీలో, అంటే అట్లా 7000 8000కి ఆల్రెడీ ఫీ ఇంటిమేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మొన్న జియో ప్రకారం 25% రిబేట్ కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళకి వస్తాయి. కానీ ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే వాళ్ళు 31 మార్చు లోపలు కడితే వాళ్ళకి వస్తాయి. సో మెయిన్ ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా ఇక్కడ ఎవరైతే ప్లాట్ ఓనర్స్ మీరు అప్లై చేశారు మీకు ఫీ ఇంటిమేషన్ కూడా అయింది, దయచేసి మీరు 31 మార్చు లోపలు మీకు రివైజ్డ్ ఫీ ఇంటిమేషన్ కూడా అవుతున్నాయి. సో ఈ రోజు నుంచి మీకు నెక్స్ట్ 2-3 డేస్లో ఇట్లా 8000 9000 ఎవరైతే అప్లికెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి వాళ్ళ మెసేజ్లో మొబైల్లో కూడా ఫీ ఇంటిమేషన్, రివైజ్డ్ ఫీ ఇంటిమేషన్ 25% ఫీ రిబేట్తో సహా తక్కువ అమౌంట్తో సహా వస్తాయి. కాబట్టి దయచేసి ఈ అవకాశంకి సదుపయోగించి మీరు ఫీ కూడా పేమెంట్ చేయండి. ఫీ పేమెంట్ అయిన తర్వాత వారం లోపలు మీకు లేఅవుట్ ప్రొసీడింగ్స్ కూడా ఇస్తాము. లేఅవుట్ రెగ్యులరైజేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ మున్సిపాలిటీలో మున్సిపల్ కమిషనర్, గ్రామ పంచాయతీలో అడిషనల్ కలెక్టర్ వారు కూడా మీకు వారం లోపలు మళ్ళీ మీకు ఇస్తారు. కాబట్టి ఇవి సదుపయోగించి దాని తర్వాతనే మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో మీరు బిల్డింగ్ పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి, బిల్డింగ్ కట్టడానికి, మీ లేఅవుట్లో లోకల్ బాడీ నుంచి ఏమైనా వసతులు కావాలి,
మంచి రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్మెంట్ అవ్వాలి అంటే ఇది చాలా మంచి అవకాశం, అందరూ సదుపయోగించుకోవాలి. हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सेहत के मसाइल अक्सर पेश आते रहते हैं और माली हालत की कमी की वजह से कुछ अफराद अस्पताल नहीं जा पाते। ऐसी हालत में उन अफराद के लिए ये मुफ्त तिब्बी कैम्प का इनेकाद काबिल सताइश है। ये बात कांग्रेस पार्टी के अदलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की अहलिया कंदी साइमोना रेड्डी ने कही। इन्होंने अदलाबाद शहर में वाक़ ओम शांति नीलाए में महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले वर्धा तिब्बी टीम के ताउन से लगाए गए तिब्बी कैम्प का दौरा किया। इन्होंने इस कैम्प का फ़ायदा उठाते हुए लोगों का तिब्बी मुआयना करवाने और ज़रूरतमंदों को मुफ्त अद्वियात हासिल करने की तरगीब दी। डॉक्टरों को खुदाओं के मसावी करार देते हुए उनकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करने की तारीफ़ की। इस मौके पर यहाँ की मुंतज़िमा रेवती बहन जी ने मौना श्रीनिवास रेड्डी को एक यादगारी शील्ड पेश करते हुए उनका इस्तकबाल किया। ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చేది మరి వాళ్ళు కూర్చున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా సేవకులకు వచ్చారు ఆదిలాబాద్ నుంచి కొంతమంది. మరి ధన్యవాదాలు కూడా. ఎందుకంటే ఈశ్వరుడి యొక్క ఆశీర్వాదము మళ్ళీ అందరికీ प्रभावित हुआ हूँ कि हमारे इतना अच्छा आश्रम है, यह देखकर मन प्रसन्न हो गया। स्कूल का काम देखता हूँ, स्कूल का किया गया, उसके लिए यह कार्यक्रम आपका सफलतापूर्वक समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप खुशी में रहेंगे। నేను ఎల్లప్పుడూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా శాంతిగా ఉన్నారు. మన వర్ధా హాస్పిటల్ నుంచి మహారాష్ట్ర నుంచి ఇప్పుడు డాక్టర్స్ రావడం జరిగింది. కాబట్టి తప్పకుండా మీరందరూ ఎవరు మీకు తెలిసిన వాళ్ళకు కూడా మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఇక్కడ ఈరోజు ఫ్రీ బ్లడ్ టెస్ట్, షుగర్ కానీ బీపీ కానీ, మీకు కాళ్ళ నొప్పులు, కీళ్ళ నొప్పులు, నడుము నొప్పులు ప్రతి ఒక్కరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళలేకపోతారు. అక్కడ మన కన్సల్టేషన్ ఫీజు మీరు కట్టలేకపోతుంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ సర్వీస్ ఫ్రీగా మీకు చేయడానికి వచ్చారు. ఈ ఓం శాంతి వాళ్ళ నుంచి రేఖకే ఇట్లా ఒక మొదటి అడుగు తను తీసుకోవడం, మనందరినీ మా దగ్గరికి రావడం, అందరినీ గ్యాదర్ చేయడం, మీ వారికి తెలియజేయడం ఇట్లా చేస్తున్నామని వద్ద నుంచి మన ఆదిలాబాద్కి ఇక్కడికి తీసుకురావడం అనేది చాలా సంతోషం. మీరు కూడా మీ టైం తీసుకొని అందరూ మా కోసం వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ అండి. డాక్టర్స్ అంటే దేవుడు మనకి ఇప్పుడు అక్క మనకి ఇప్పుడు వచ్చినాక నాకు చెప్పినప్పుడు నాకు రోజు వచ్చి అంటే వినాలి, ధ్యానం పెంచుకోవాలి. మన ఈ బిజీ లైఫ్లో మెడిటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్కరు చెప్తే మనకి వినాలనిపించే ప్రశాంతత. ఆదిలాబాద్లో మేము ఇప్పుడు డైలీ తిరుగుతూ ఉంటాము. ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ అరుపులు, కేకలు, ఈ బిజీ లైఫ్లో పిల్లలతో ఆడవడము అవన్నీ కాకుండా ఏదో ఒక వేరే ప్రపంచానికి వచ్చినామేమో అన్నంత మనశ్శాంతి కనిపించింది. మీరందరూ తప్పకుండా టెస్టులు కంప్లీట్ చేసుకోండి. మీకు వీలున్నప్పుడు తప్పకుండా అక్క దగ్గరికి రండి. మన బాధలు మన పిల్లలు. ఇంకొకటి డాక్టర్స్ అంటే కూడా దేవుళ్ళలాగని దేవుడు మనకి జీవం పోస్తాడు, అమ్మ మనకి ప్రాణం ఇస్తుంది. అట్లాగే డాక్టర్ మనం పుట్టిన నుంచి చనిపోయే వరకు ఏ ప్రొఫెషన్తో మనకు అవసరం ఉండకపోవచ్చు, పోలీసులు కానీ లాయర్లు కానీ వీళ్ళతో మనకు జీవితంలో అవసరం పడకపోవచ్చు. కానీ ఒక డాక్టర్ మన పుట్టుకతో మొదలు పెడితే మనం చనిపోయే వరకు డాక్టర్ అవసరం మనకి తప్పకుండా ఉంటుంది. ఏదో పొరపాటున ఎవరి అయినా కానీ లైఫ్ లూజ్ అయినా కానీ ఈ డాక్టర్ వల్లే అనడం మనం మానుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒకసారికి మన తండ్రి తోబుట్టువులు ఎవరైనా కానీ మన వెయిట్ ఉండకపోవచ్చు ఆపరేషన్ థియేటర్. కాకపోతే దేవుడు లాగా వాళ్ళు మనకి ఆ ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఉండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ టైం అంతా వదిలేసుకుని వాళ్ళు మన ప్రాణం కాపాడడానికి ఎంత వీలైతే అంత తాపత్రయపడుతుంటారు. रियासत तेलंगाना के ज़िला निर्मल में पहली मरतबा ख़वातीन पुलिस मुलाजिमीन की जानिब से पेट्रोलिंग ड्यूटी अंजाम दी जा रही है। खातून पुलिस एहलकारों ने कहा कि डायल 100 और पेट्रोलिंग
कार ड्यूटियां अंजाम देना खुशी का बाइस है। ये इक़दाम बैनुल अक़वामी में ख़वातीन के मौके पर किया गया है और इसका मकसद ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मुअस्सिर बनाना है। इस सिलसिले में पुलिस उका के नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसकी हिदायत ज़िला SP निर्मल जानकी शर्मिला ने दी। निर्मल टाउन के सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने इस बात की इत्तला दी और कहा कि हर पुलिस स्टेशन में 2 ख़वातीन को पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात किया गया है ताकि ख़वातीन की हिफाजत यकीनी बनाया जा सके। इन ख़वातीन अमले की ज़िम्मेदारी होगी कि वो डायल 100 पर आने वाले किसी भी फ़ोन कॉल पर फौरी तौर पर पहुंचकर मसले की यकसुई को यकीनी बनाएंगी। इस इक़दाम का मकसद सिर्फ ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं बल्कि ख़वातीन पुलिस मुलाज़िमीन पुलिस को अमली मैदान में आगे बढ़ाना भी है। మా జిల్లా SP జానకి శర్మిల గారి ఆదేశాల మేరకు మేము మగవారితో సమానంగా 100 డైల్ మరియు పెట్రోల్ కార్ డ్యూటీలు కూడా నిర్వహించాలని చెప్పేసి మాకు ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది. మేము మా జెంట్స్ స్టాఫ్తో సమానంగా మేము కూడా విధులను నిర్వర్తించగలమని నమ్మకంతో మాకు విధులు అప్పగించడం జరిగింది. సో మేము ఇదివరకు యూనిఫామ్ వేసుకొని లోపలే డ్యూటీలు చేసేవాళ్ళము. అదే యూనిఫామ్తో బయట డ్యూటీ చేయడం వల్ల బయట ఇప్పుడు లేడీస్కి సంబంధించిన 100 డైల్స్ కూడా రావడం జరుగుతుంది చాలా వరకు. అటువంటి ఎట్లుంటాయి అనేది మాకు కూడా తెలుస్తుంది. పబ్లిక్తో మమేకమై మేము విధులను నిర్వర్తించగలమని బయటికి వెళ్ళి వారితో మాట్లాడడం వల్ల మాకు కూడా కొన్ని తెలుస్తాయి. అటువంటి విధులు నిర్వర్తించి వాళ్ళు స్టేషన్కి వచ్చి ఎటువంటి కంప్లైంట్ ఇవ్వగలుగుతున్నారు అనేది మాకు తెలుస్తుంది. సో ఈ విధులు నిర్వర్తించడం వల్ల మేము చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాము. CCI सीमेंट फैक्ट्री के लिए पहले दी गई अराज़ी को वापस हासिल करने की दरख्वास्त करते हुए मकामी रहनुमाओं और रियासती हुकूमत से दरख्वास्त की गई कि वह हर मुमकिन तरीके से उनकी हिमायत करे। इस सिलसिले में शहर के प्रेस क्लब में एक मीडिया मीटिंग का इनेकाद किया गया, जहां उन नुमाइंदों ने सबसे ताउन की अपील की ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। इन्होंने बताया कि 1979 में CCI सीमेंट फैक्ट्री के लिए बेल्लोरी और लांडा सांगी गाँव के किसानों से तकरीबन 779 एकड़ अराज़ी ली गई थी और उसके बदले में उस वक्त की मरकज़ी हुकूमत ने सिर्फ मुख्तसर मुआवजा दिया था। किसानों से वादा किया गया था कि उन्हें 100 साल तक रोज़गार और मुलाजिमतें फ़राहम की जाएंगी। इन्होंने ये भी कहा कि जब तक हुकूमत के बड़े अहदेदारों ने कहा था कि फैक्ट्री बनने से इस इलाके की तरक्की होगी तो उस पर यकीन करके किसानों ने ज़मीन दी थी, लेकिन बाद में सनअत को बंद कर दिया गया और बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए। उसके बाद फैक्ट्री में काम करने वालों पर ज़बरदस्ती VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम कबूल करने के लिए दबाव डाला गया। సిమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ భూ నిర్వాసితుల సంఘం తరపున మేము మాట్లాడుతున్నాము. అప్పుడు 100 సంవత్సరాలు ఫ్యాక్టరీ నడుస్తుందని మా భూములు తీసుకోవడం జరిగింది. అప్పుడు చాలా తక్కువ, అంటే 3500 ఎకరంకు మా భూములన్నీ తీసుకోవడం జరిగింది. అప్పుడు మాకేం చెప్పడం జరిగిందంటే, మీకు 100 సంవత్సరాలు ఫ్యాక్టరీ నడుస్తుంది, మీకు 100 సంవత్సరాల ఉద్యోగ భద్రత ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇది 15-16 సంవత్సరాలకే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పాలసీతో ఇది అందరినీ VRSకి బలవంతంగా ఇంటికి పంపడం జరిగింది. తర్వాత ఏమంటే అందరూ పనిచేసే కార్మికులు భూములు పోయి చాలామంది తమకు జీవనోత్పత్తి లేకుండా అందరూ ఆత్మహత్యలు కూడా చేయడం జరిగింది. ఈ విషయం మీ అందరికీ పత్రికా ప్రకటన ద్వారా ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇప్పటికైనా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఎలక్షన్లో ప్రతి MP నిలబడేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు చెప్తారు మీ ఫ్యాక్టరీ నడిపిస్తామని. ఇంతవరకు అలాంటిది ఏమీ లేదు. మా డిమాండ్ ఏమంటే, మా ఉద్యోగం పోయింది కాబట్టి మా భూములు మాకు ఇస్తే మీ కంపల్సేషన్ మాత్రం మీకు మేము రిటర్న్ చేస్తాము విత్ ఇంట్రెస్ట్తో. కాబట్టి మా భూములు మా అందరికీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలని దీని గురించి మేము కోట్లాడుతున్నాము. ఇది ఆల్రెడీ కోర్టులో కూడా లీగల్గా కేసు నడుస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న మేనేజ్మెంట్ సిమెంట్ కార్పొరేషన్, ఇక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఫ్యాక్టరీని తుక్కు కింద అమ్మటానికి టెండర్ వేయడం జరిగింది. దాన్ని మేము ఇక్కడ ఉన్న
భూములు కోల్పోయి అందరము దాన్ని అడ్డుకుంటాము అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అన్ని రాజకీయ పక్షాలు మాకు అండదండగా ఉన్నాయి. ఒక ప్రభుత్వ పరంగానే మాకు తోడ్పాటు లేదు. కాబట్టి దయచేసి ఇక్కడ ఉన్న లీడర్లు ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కొరకు ఇక్కడ ఉన్న నిరుద్యోగులకు సాయం చేయడానికి మీరు కూడా మాతో చేతులు కలిపి మాకు తోడ్పాటును అందించి మా భూములు మాకు ఏదైతే నష్టపరిహారం ఇచ్చిందో ఆ నష్టపరిహారం మేము ఇచ్చేస్తాం. తిరిగి మా భూములు మాకు ఇప్పేయండి. ఆ భూములతో మేము జీవనోపాధి చేసుకొని మీతో సమాజంలో సమానంగా బతుకుతామనే ఉద్దేశంతో మేము ముందుకు రావడం జరుగుతుంది. దయచేసి మా విజ్ఞప్తిని మన్నించవలసిందిగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆదిలాబాద్ జిల్లా రైతాంగం కానీ ఇతర కార్మిక సంఘాలు కానీ మాతోటి తోడ్పాటు ఉండాలని అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी सिरवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी सिरवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला बिला किसी रुकावट के जारी है। ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత బంధం కలిపి रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कविता ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह तालीम, मुलाजिमत और बल्दी इंतखाबात में पसमानदा तबक़ात BC के लिए तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़े के लिए 3 अलहदा बिल पेश करे। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने ख़ुद एतराफ़ किया है कि BCs की आबादी रियासत में 46% है। अगर वो वाकई समाजी इंसाफ के लिए संजीदा है तो हमारा मुतालबा है कि तालीम, मुलाजिमत और बल्दी इदारों में रिजर्वेशन के लिए अलहदा बिल्स पेश किए जाएँ। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट निज़ामाबाद के कविता ने पुरज़ोर अंदाज में कहा कि अगरचे तालीम और मुलाजिमत में 46% रिजर्वेशन की फ़राहमी क़ानूनी तौर पर पेचीदगी का बाइस हो सकती है, लेकिन बल्दी इदारों में रिजर्वेशन मुकम्मल तौर पर रियासत के दायरे इख्तियार में आता है, जैसा कि आइन की आर्टिकल 243G में वाज़ेह किया गया है। इन्होंने कहा कि मजालिस मकामी इदारों का मामला रियासत के दायरे इख्तियार में आता है और यहाँ किसी कानूनी रुकावट की कोई गुंजाइश नहीं। अगर कांग्रेस हुकूमत वाकई राहुल गांधी जी के पसमानदा तबक़ात को बाइख्तियार बनाने के विज़न पर यकीन रखती है तो उसे महज दावे नहीं बल्कि अमली इक़दामात करने होंगे। कौंसिल इंतखाबात में BJP के मुजाहरे पर तबसरा करते हुए कविता ने कहा कि इन इंतखाबात के नताइज हकीकी जमहूरियत की अक्कासी नहीं करते। इन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी ने
BC उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। दोनों कौमी जमातों ने आला-ज़ात के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। BRS ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से सूरत हाल बदल गई। जब हमने BC इत्तेहाद की अपील की तो एक BC उम्मीदवार सामने आया और मजबूत मुकाबला किया। अगर किसी भी कौमी जमात ने BC नुमाइंदगी की हकीकी हिमायत की होती तो नताइज मुख्तलिफ होते। बदकिस्मती से ये इंतखाबात जमहूरी रूह की सही अक्कासी नहीं करते। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ బిల్లులు తయారు చేసేటటువంటి అధికారులను, న్యాయ నిపుణులను కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఒకటి కాదు 3 బిల్లులు పెట్టించండి. ఎందుకంటే అనేకమైనటువంటి కోర్టు కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఏదో ఒక కేసు అట్రాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దయచేసి ఇది చాలా పెద్ద అంశం, గంభీరమైనటువంటి అంశం, 50% పైచిలుకున్నటువంటి బీసీలకు సంబంధించినటువంటి అంశం కాబట్టి దీన్ని మీరు చాలా సీరియస్గా తీసుకోండి. సపరేట్ బిల్లులు పెట్టండి. న్యాయపరమైనటువంటి చిక్కులు వస్తే ఏదన్నా ఒక బిల్లు ఆగుతుంది, కానీ అన్ని ఆగవు కాబట్టి 3 బిల్లులు పెట్టాలని చెప్పి నేను ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యవాదులందరూ కూడా ఆలోచించాల్సినటువంటి అంశం. ఈ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలలో జరిగింది ఏంది? బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోటీ చేయలేదు. రెండు నేషనల్ పార్టీస్ అని చెప్పుకునే కాంగ్రెస్ పార్టీ, భారతీయ జనతా పార్టీ ఇద్దరు కూడా అభ్యర్థుల్ని పెట్టినారు. వాళ్ళందరూ కూడా బీసీస్ కానటువంటి అభ్యర్థుల్ని పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? పార్టీల పరంగా, సిద్ధాంతపరంగా ఓటు డివైడ్ అయింది. కాబట్టి ఒక్క బీసీ అభ్యర్థి కూడా ఎన్నుకొని రాలేదు. ఇందులో ప్రత్యేకించి నేను కరీంనగర్ ఎన్నిక గురించి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే, ఇద్దరు అగ్రవర్ణాల అభ్యర్థులు ఉన్నప్పుడు బీసీలందరూ కూడా కలవాలనేటటువంటి నినాదంతో ప్రసన్న హరికృష్ణ గారికి చాలా ఓట్లు వచ్చినాయి. కానీ ఆ ఓటు ఆయనను గెలిపించేటట్టు రాలేదు. సో ఈ అంశాన్ని దయచేసి బీసీ బిడ్డలు అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ అంశాన్ని ప్రజాస్వామ్యవాదులు అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకే రిజర్వేషన్ ఉండాలి. ఒకవేళ కరీంనగర్ సీట్ కనుక బీసీలకు రిజర్వ్ అయి ఉంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోటీలో ఉన్నా లేకున్నా భారతీయ జనతా పార్టీ బీసీకే ఇవ్వాల్సి వచ్చేది, కాంగ్రెస్ కూడా బీసీకే ఇవ్వాల్సి వచ్చేది. సో అల్టిమేట్గా విజయం అన్నటువంటిది బహుజనులకు వచ్చేది. అది జరగకుండా ఇవాళ మరి అడ్డుపడ్డారు. కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఒకటే, పార్టీల వారీగా అభ్యర్థులు నిలబెడితే గెలుస్తామో ఓడిపోతామో తెలియదు. అందుకే ఖచ్చితంగా రిజర్వేషన్ ఉండాలి. బీసీల మీద బీసీలే పోటీ చేసుకుంటే ఏ పార్టీ నుండి వచ్చినా బీసీలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవాళ మాత్రం కరీంనగర్ ఎన్నికల్లో ప్రజాస్వామ్యం ఓడిపోయిందని నేను అనుకుంటున్నాను. అమెరికాలో మన తెలంగాణ బిడ్డ పాపము ఒక షూట్అవుట్లో చనిపోయారని చెప్పి వార్తలు వచ్చింది. ఆ కుటుంబానికి తప్పకుండా ధైర్యంగా ఉండాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. ఎందుకంటే రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలతోని అవసరమైతే బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫు నుంచి కూడా మాట్లాడి అక్కడ ఏమన్నా ఛాలెంజెస్ ఉంటే ఆ బాడీని ఇండియాకి తెచ్చేంత వరకు కూడా మేము మీతో నిలబడి ఉంటామని చెప్పి మాట ఇస్తా ఉన్నాము. ప్రత్యేకించి ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్ట్రీ, భారతీయ జనతా పార్టీ కొంచెం ఫాస్ట్గా ప్రాసెస్ చేసి ఆ బిడ్డను కుటుంబం దగ్గర చేర్చాలని చెప్పి నేను కోరుతూ ఆ కుటుంబం అంతా కూడా బాగుండాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థన చేస్తాను. खेतों में इस्तेमाल की जाने वाली मारूफ कंपनियों के नाम से नकली कीड़ेमार अद्वियात फरोख्त करने वाले गिरोह को वरंगल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टास्क फोर्स और मठवारा पुलिस ने मुश्तरका तौर पर वरंगल पुलिस कमिश्नरेट हदूद में किसानों को धोखा देने और बड़ी तादाद में नकली कीड़ेमार अद्वियात फरोख्त करने वाले 5 अरकान के एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से 2 कारें, 5 सेलफोन्स और नकली कीड़ेमार अद्वियात के लेबल जब्त किए हैं। उसके साथ तकरीबन 34 लाख रुपये मालियत की मुख्तलिफ कंपनियों के नाम वाली नकली कीड़ेमार अद्वियात भी जब्त की गई हैं। ఓకే टीचर्स और ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत के बाद कुमरम्भीम आसिफाबाद ज़िले के जैनूर मंडल सेंटर के कुमरम्भीम चौराहे पर जश्न मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी ज़िले के सेक्रेटरी राठौड़ संदीप और मंडल सदर जिनेश्वर ने एमएलसी इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मेहनत करने वाले हर कारकुन का शुक्रिया अदा किया।
ఈరోజు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కానివ్వండి, ఈరోజు టీచర్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లో ఈరోజు 2 భారతీయ జనతా పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థులని భారీ మెజార్టీతో గెలిపించిన అందరికీ పాదాభివందనాలు చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఏ విధంగా అయితే 2 స్థానాల్లో గెలిచినామో ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రజలకు అవకాశం ఇస్తూ ఉన్నారు. ప్రజల గుండెల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఉన్నది, వాళ్ళ ఖండంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఉంటుంది. రాబోయే ఎలక్షన్లో కూడా ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్లో కానివ్వండి, స్థానిక ఎలక్షన్లో కానివ్వండి, మొత్తం భారతీయ జనతా పార్టీ నిర్వహించే బాధ్యత పూర్తి కార్యకర్తలు చెప్పేసి సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. ఏదైతే కాంగ్రెస్ కు ఈ రోజు రంజాన్ గిఫ్ట్ ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క టీచర్ ఎమ్మెల్సీ కానివ్వండి, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కానివ్వండి, వారు రుణపడి ఉంటామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాం. मंत्रियाल ज़िले के जयपुर मंडल के किश्तापुर गांव के गोदावरी से गैर कानूनी तौर पर रेत की नकलो हरकत हमल को रामगुंडा टास्क फोर्स पुलिस ने रोक लिया। कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए बगैर किसी इजाज़त के और सियासी रहनुमाओं की सरपरस्ती में बड़े पैमाने पर यह रेत का धंधा चल रहा था, जिस पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। रात के वक्त जब ये कार्रवाई छुप कर की जा रही थी, लारियों के ज़रिए हैदराबाद मुंतकिल की जा रही थी और टास्क फोर्स पुलिस ने मुकम्मल मालूमात पर कार्रवाई करते हुए एक लारी और JCB को जब्त कर लिया। इंटर साल दुआम के इम्तहानात आदिलाबाद में पुरअमन माहौल में शुरू हो गए। मुकर्रर वक्त से पहले तलबा इम्तहानी मराकिज़ पहुँचकर अपने हॉल टिकट चेक करके अपने मुख्तस कमरे में बैठ गए। मरकज़ के मुंतज़िमीन ने उनकी अच्छी तरह जाँच की और उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी। इम्तहानी मराकिज़ में किसी भी किस्म की मुश्किलात के बग़ैर हुक्काम ने ज़रूरी इंतज़ाम किए। ज़िला भर में इम्तहानात के इनेकाद के लिए 31 इम्तहानी मराकिज़ कायम किए गए। సెకండరీ खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। LRS 2020 स्कीम 25% रियायत के साथ प्लाटों को रेगुलराइज करने का मौका 31 मार्च तक दरख्वास्तें दी जा सकती हैं, ज़िला कलेक्टर का बयान। आदिलाबाद में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद। कंदी श्रीनिवास रेड्डी के अहलिया कंदी साई मोना रेड्डी ने सेहत के हवाले से आगाही फराहम की।
निर्मल ज़िला एसपी जानकी शर्मिला की हिदायत पर तेलंगाना के निर्मल ज़िले में पहली मरतबा ख़वातीन पुलिस करेंगी पेट्रोलिंग, खातून पुलिस अहलकारों में खुशी की लहर। सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री को अपनी अराजी देने वाले किसानों ने ज़मीन वापस करने का किया मुतालबा। रियासती हुकूमत से हिमायत की दरख्वास्त करते हुए सहाफ़ियों को तफसीलात बताई। ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू ख़बरनामा।